السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آج کے اہم موضوعات۔ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم، آرمی چیف اور مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقاتیں، کہتے ہیں کہ طالبان حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ دوسرے ممالک کے لیے خطرہ ہیں، پاک بھارت مسائل سفارتی تعلقات سے حل کیے جانے چاہیے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $45 فی بیرل تک آ گئی، ماہرین کے مطابق قیمتیں مزید کم ہوں گی، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات میں خاطر خواہ کمی۔ فرانسیسی میگزین چارلی ایبڈو پر حملے کے بعد مقامی پولیس چیف ہیلری فریڈو کی خودکشی، میگزین کا اگلا شمارہ کل سے دستیاب ہوگا۔ پشاور کے APS اسکول کے بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، آرمی چیف کے بعد امیر جماعت اسلامی بھی اسکول جا پہنچے، جنوبی کوریا سے 40 بچوں کے وفد کا پاکستانی بچوں کی حمایت کے لیے گورنر ہاؤس پنجاب کا دورہ۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری کے دورہ پاکستان کی۔ شامی صاحب، 2 روزہ ان کا دورہ تھا اور تمام اہم رہنماؤں سے ملاقات انہوں نے کی، عسکری حکام سے بھی، اور پھر جو بیانات ہیں وہ بھی ہم نے پیش کر دیے۔ لیکن الطاف حسین صاحب نے اس پر تبصرہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے اور پاکستان کے حصے میں صرف 25 کروڑ پاکستان کو امداد لینے سے ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں، جان کیری نے اور سرتاج عزیز نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جی، جس میں دو سوالات جو تھے وہ کرنے کی اجازت تھی۔ تو 2 سوالات امریکی میڈیا کے نمائندوں نے کیے، 2 پاکستانی میڈیا کے نمائندوں نے، اور انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا۔ جہاں تک بھارت سے معاہدوں کا تعلق ہے، وہ کوئی کروڑوں کے معاہدے وہاں نہیں ہوئے، نہ کوئی بھارت کے لیے کوئی امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا، نہ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ وہاں تو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور جانکاری نے یہ بات کہی کہ ہم پاکستان انڈیا اور امریکہ کے درمیان تجارت کو $500 ارب تک بڑھانا چاہتے ہیں سالانہ، اور وہ انویسٹمنٹ کانفرنس تھی، اور ایسی ایک کانفرنس پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی ہونے والی ہے۔ اچھا، ہاں، جو آئندہ چند ہفتوں میں ہوگی۔ صحیح۔ اور کیری جو ہیں پاکستان آئے ہیں، پاکستان میں ایک دورہ ان کا مختلف تناظر میں ہے، وہاں ایک مختلف تناظر میں تھا، انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کی تھی، پھر اوباما وہاں آنے والے ہیں، ان سے پہلے بعض مسائل پر گفتگو ہونی تھی۔ تو پاکستان میں تو جو IDPs ہیں، جو نارتھ وزیرستان سے بے گھر ہوئے لوگ، ان کی آباد کاری کے لیے $25 کروڑ کا انہوں نے اعلان کیا۔ اب اس کا کوئی تعلق ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی درخواست پیش کی تھی کہ آپ ہمیں کوئی اتنے ڈالر دیجیے، اور انہوں نے دے دیے یا نہیں دیے۔ تو الطاف حسین صاحب ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یہ اس طرح کے جذبات کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنا بھی کوئی اگر ملک یا کوئی دوست یا کوئی شخص جو ہے
जितना भी दस्ते ताउन बढ़ाना चाहता है वो ठीक है, शुक्रिया के साथ उसे कबूल करना चाहिए। पाकिस्तान को जरूरत है कि आईडीपीज जो हैं उनको उनके लिए दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी मरम्मत हो, जो उनकी वहां रवानगी जो है उसको आसान बनाया जाए, मुमकिन बनाया जाए। तो इसमें कोई ऐसी सूरत नहीं नजर आई मुझे। अब ये दोनों ने आज जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे उसमें मजीद क्या कहा, कोई मुख्तसर से हमने उनकी अहम जो बातें थी वो निकाली हैं, जरा वो नाज़रीन देख लें ताकि उस पर फिर शामी साहब का नुक्ता नजर फिर जान सकें। We are concerned about the rise of the number of incidents on the border and line of control. Clearly, it is in everybody's interest to find a way to resolve these kinds of differences peacefully, and we encourage the parties to do so. I welcome the strong consensus forged by Prime Minister Sharif and Pakistan's leaders about the importance of combating all terrorists. Terror groups like the Pakistani and Afghan Taliban, the Haqqani Network, Lashkar-e-Taiba, and other groups continue to pose a threat not just to Pakistan and its neighbors, but also to the United States and the world. Question of holding any dialogue by excluding Kashmir and not focusing on this issue is out of the question. जी शामी साहब, नेबर्स की बात करें, नेबर्स के कहने पर तो ये जुमले नहीं कहेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, और उस मामले में अमेरिका का नुक्ता नजर और है और पाकिस्तान का और है। और जानकारी ने यह बात भी कही कि इख्तलाफ राय के बावजूद कई मामलात पे तो इत्तफाक और ताउन के मामलात भी मौजूद हैं। देखिए, पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के मामले में अमेरिका अपना दबाव इस्तेमाल करे, और अमेरिका जो है उसका नुक्ता नजर यह है कि वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत जो है और पाकिस्तान दोनों को अपनी अपनी जगह ये तो बावर करा सकता है कि उन्हें मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मसाइल मिलकर बैठकर तय करने चाहिए, लेकिन किसी का बाजू नहीं मरोड़ सकता। ये अमेरिका की पोजीशन है। और जहां तक अफगानिस्तान का मामला है, अफगानिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान के नुक्ता नजर में पहले की निस्बत ज्यादा कुर्बत नजर आ रही है। और जो अफगान गवर्नमेंट है अशरफ गनी साहब की, उसमें और पाकिस्तान की हुकूमत में और पाकिस्तान की फौज में और अफगान फौज में एक बड़ी ताउन की फजा है। वहां आप देखिए, हमारे आईएसआई चीफ गए हैं, उससे पहले आर्मी चीफ गए, फिर यहाँ अशरफ गनी आए, वो जीएचक्यू में भी गए, या हमारे जो सियासी रहनुमाए उनसे मुलाकातें की, हुकूमती रहनुमाओं से। तो इनके दरमियान एक एतमाद का रिश्ता बाकी है, मालूमात का तबादला भी हो रहा है। और अफगानिस्तान में बैठकर जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई पर भी इत्तफाक पाया जाता है। और पाकिस्तान की तरफ से मालूमात फराहम की जा रही हैं, और वहां की तरफ से नफी में सर नहीं हिलाया जा रहा, बल्कि मुस्बत अंदाज में रिस्पांस दिया जा रहा है। ठीक है। अब ये एक बड़ी तारीख की सितम जरीफी है कि एक जमाने में अफगानिस्तान को शिकायत होती थी कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में ऐसे मुजाहिद मौजूद थे या ऐसे अफगान मौजूद थे जो वहां अफगानिस्तान में सोवियत फौजों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, या फिर उसके बाद मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते रहे। ऐसा नहीं हुआ कि अफगानिस्तान में कोई ऐसे लोग जा बैठे हो पाकिस्तानी इलाकों से जो कि यहां कार्रवाइयां प्लान कर रहे हो। ठीक है। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है, और ये हमारे लिए बेइत्मीनानी की बात भी है। सही। कि हमारी अपनी जो पॉलिसीज हैं और इक़दामात हैं, या जो हालात का जबर है, या कोई बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, उसकी वजह से हमारे अपने लोग जो हैं, ठीक है, आज अफगानिस्तान में हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान से कह रहा है कि उनको रोके। ठीक तो बहरहाल शामी साहब, इस पे मजीद बात हम कर लें, ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है। नाज़रीन, इस पर मजीद हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शाम साहब आप बात कर रहे थे जॉन कैरी के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। इससे पहले कि आप अपना तबसरा जारी रखें, एक इजाफी सवाल भी मेरा ले लीजिए साथ। जो मुशीर खारजा हैं सरताज अजीज, उन्होंने कहा बड़ा क्लियरली कि
مسئلہ کشمیر کے بغیر بھارت سے مذاکرات نہیں ہوں گے؟ نہیں، انہوں نے اصل میں ایک اپنے پرانے سٹیٹمنٹ کی وضاحت کی تھی جو ان سے سوال کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ شاید بھارت کشمیر کو چھوڑ کر الگ رکھ کر بات چیت کرنا چاہتا ہے اور کشمیر کے بغیر بات چیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو باہر ہے کہ پاکستان کا تو موقف یہی ہے کہ کشمیر جو ہے اس کو بات چیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. وہ بات چیت کا ایک لازمی حصہ ہے، ناگزیر حصہ ہے. جب بات چیت ہوگی بھارت اور پاکستان کے درمیان تو کشمیر کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا. یہ شملہ معاہدہ کا بھی تقاضا ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا اس مسئلے کو. صحیح. اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اور بھارت کی اور پاکستان کی جو بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں وہ بھی یہی ہیں. اب اگر بھارت اس مسئلے پر بات چیت سے گریز کرنا چاہتا ہے تو پھر بات چیت کیا ہوگی؟ پھر تو ادھوری بات چیت ہوگی. اس لیے انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی. اور دیکھیں، جہاں تک جان کیری کا تعلق ہے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بھارت کے حوالے سے وہ ہماری توقعات پر پورے نہیں اتر سکتے. اچھا، اس لیے ہمیں ان سے ذرا اپنی توقعات کم کر دینی چاہیے. وہ تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے، بھارت کو کچھ قائل کرے، کچھ ہمیں قائل کرے، کوئی بات چیت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے، اور یہ کرنی چاہیے ان کو. جیسے کہ انہوں نے کہا بھی کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات بات چیت جو ہے، دیکھیے اس کا دروازہ اس وقت بند کیا ہے بھارت نے، بالکل پاکستان نے بند نہیں کیا، اور کھولنا بھی اب اسی کی ذمہ داری ہے. اس میں معاونت وہ کر سکتے ہیں، لیکن بھارت کو کوئی ایسی چابی نہیں لگا سکتے جس کی وجہ سے وہ تالا ہماری مرضی کے مطابق کھول دیں. ٹھیک ہے. اور شامی صاحب، اس کے علاوہ شاہد خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، تجزیہ کار ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما ہیں. جی ہاں، وہ بھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ جان کیری صاحب کے دورے کے حوالے سے ان کا کیا نقطہ نظر ہے. السلام علیکم شاہد خان صاحب. وعلیکم السلام. شاہد صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے کہ آپ انڈیا کے حوالے سے ہم پاکستان والے جو ہیں وہ امریکہ سے اور جان کیری سے کیا توقعات وابستہ کر سکتے ہیں؟ مجیب صاحب، بہت بہت شکریہ مجھے کال پر لینے کا. ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انڈیا از بیکمنگ اے ریجنل پاور، اور وہ ورلڈ سٹیج پہ اپنی ایک پریزنس دکھانا چاہتا ہے. امریکہ نے کئی مرتبہ یہ پچھلے چند سالوں میں کوشش کی کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری میں وہ اپنا رول پلے کر سکے، لیکن انفارچونیٹلی اتنا ہائی ہیریڈ ایٹیٹیوڈ ہے انڈیا کا کہ وہ امریکہ کی بات بھی اس سلسلے میں سننے پر تیار نہیں ہے. یہ بیک گراؤنڈ میں بھی جو انڈین ایمبیسی ہے، یو ایس ایمبیسی ہے انڈیا میں، وہ بھی بہت اس میں مستعد ہیں اور اپنے طریقے سے ٹریک 2 سے بھی وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب فاسٹ فارورڈ، آج کل جو انڈیا کی حکومت اب آ گئی ہے، ان کا تو بہت ہی زیادہ اسٹبرن ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز پاکستان. یہ پاکستان کو ڈوارف کرنا چاہتے ہیں، جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، جیسے کہ باقی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک کو انہوں نے ڈوارف کیا ہوا ہے، سری لنکا کو، بھوٹان کو، نیپال کو. مگر سوال یہ ہے شاہد صاحب، سوال یہ ہے کہ پھر اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن رہتی ہے اور دونوں ایٹمی ممالک ہیں، اگر جنگ کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، تو پھر امریکہ کیا انویسٹمنٹ کرے گا انڈیا میں، اور کیا اس کو خواب دیکھے گا بڑی معاشی طاقت بنانے کے؟ دیکھیے، یہ دو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. ایک تو امریکہ مارکیٹ، امریکہ کو 1 بلین لوگوں کی جو مارکیٹ ملتی ہے، وہ ایک تو فوکس وہ ہے. لیکن دوسرا جو اسٹریٹجک فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہوں. یہ دو پیرالل یہ لائنز ہیں، اور مودی کے آنے کے بعد کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ کیونکہ پرسیوڈ یہ ہے کہ یہ کارپوریٹ اسپانسرڈ پرائم منسٹر ہے، تو یہ کارپوریٹ کو یہ اسی طرح سے اکنامک پاور بنائے گا انڈیا کو، اور اس میں سب سے پہلا جو کام کرے گا وہ پاکستان کے ساتھ اکنامک ریلیشن شپ ڈیولپ کرے گا. انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، جیسے ان لوگوں نے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور جس طرح کے. جی بتائیے. ہماری تو توقعات امریکہ سے یہ ہے نا کہ بھئی جان کیری جو ہیں اور امریکن لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. شامی صاحب، جان کیری اور پریزیڈنٹ اوباما کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں وہ اپنا اثر و رسوخ بالکل استعمال کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں ٹو سافن اپ انڈیا.
اور اب جو آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا جب سیکرٹری کیری جب انڈیا گئے تو انہوں نے وہاں پر بزنس کے علاوہ مزید کوئی بات نہیں کی. حالانکہ آپ دیکھیں پریویسلی جو امریکن لیڈرشپ انڈیا جاتی تھی کچھ نہ کچھ کنفلکٹنگ سی اور کانٹروورشل ایک اسٹیٹمنٹ پاکستان کے بارے میں ضرور دے کر آتے تھے. جان کیری نے اس میں ایسا نہیں کیا. آئی ایم شیور کہ ان دی بیک گراؤنڈ وہ یہ چاہتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک شک لگائی ہو جو کہ اوبویسلی پریس میں تو نہیں ہوگی کہ ریلیشن شپ جو انڈیا کے ساتھ بزنس ریلیشن شپ بہتر ہوگی اس میں ریجنل اسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا میجر ہوگا. اس کا ریجنل اسٹیبلٹی کا مطلب تو صرف یہی ہے بہنا کہ پاکستان کے تعلق انڈیا کے تعلق. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خان صاحب، رہنما ڈیموکریٹک پارٹی اس حوالے سے اپنا تبصرہ پیش کر رہے تھے. تو شامی صاحب بریک کی جانب ہمیں بڑھنے کو مختصر تبصرہ اگر آپ نہیں تو لشکر طیبہ جو ہے جی اب اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہاں ٹیررزم کی ایکٹیویٹی سے وہ امریکہ نے اس کو بھی ایک ٹیرر لسٹ پہ رکھا ہوا ہے. وہ تو کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس سے تعلق ہے اس کا. اور یعنی جو غلام خطے ہیں ان کے لوگوں کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جدوجہد اپنی آزادی کی کر سکے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک یک طرفہ معاملہ نہیں چل سکتا. اس کے لیے امریکہ کو تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا. پاکستان کا دل جو ہے وہ بھی تو رکھنا ہے نا. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں بڑھیں گے ہم ایک بریک کی جانب. واپس آئیں گے تو بات کریں گے بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی کم ہوتی قیمتوں کی. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم پرائسز کی جو پچھلے 6 ماہ میں ریکارڈ کمی پر آن پہنچے، یعنی کہ $45 فی بیرل کروڈ آئل کی قیمت جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور جو ماہرین ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ مزید اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے. شامی صاحب پاکستان کے لیے تو یہ گویا یہ تو ایک غیبی امداد ہے. اچھا، ہمارے یہ کیپٹن عمیر میاں ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے میسج کر چکے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ ایڈوانس سودے کر لیں. پہلے سے کر لیں آئندہ 2-3 سال کے لیے. تو چلیے اب جو سودے کرنے والے ہیں ان کی نظر بھی ہوگی حالات پر. مگر یہ تو دیکھیے پاکستان کی جو تیل کی درآمدات ہیں وہ کوئی $15 ارب کے لگ بھگ ہو چکی. ٹھیک. اور اس قیمت کی کمی سے اس میں 50% کا فرق پڑ سکتا ہے. مزید نہیں ٹوٹل اوور آل. ہاں ٹھیک. جو آدھی رہ جائے گی، یعنی $7-8 ارب تک جا سکتی ہے. اس سے پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا فرق پڑے گا. اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمانوں سے کوئی غریبوں کی سن لی گئی ہے اور پاکستانی معیشت جو ہے اس میں بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے پازیٹیولی. ٹھیک. اور جون 2014 سے لے کر شامی صاحب اب تک کچھ 60% کے اراؤنڈ بورڈ جو ہیں پیٹرولیم پرائسز میں پاکستان میں کمی واقع ہو چکی ہے. عمر شامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، تجزیہ کار ہیں اور اس طرح کے امور کے ایکسپرٹ بھی ہیں. شامی صاحب السلام علیکم. اس طرح کے امور نہیں ہے، یہ معاشی امور. جی معاشی امور جو ہے آپ نے درست تصحیح کر دی، میری شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اس سے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ؟ اس طرح آپ نے بھی میرا خیال بتایا بھی ہے. ہاں جی. کہ جو پاکستان کی ٹوٹل امپورٹس ہیں یعنی $41 ارب کی پاکستان کی امپورٹس ہیں. ٹھیک. اور اس میں $15 ارب تقریباً جو ہے تیل کی امپورٹس ہیں. تو تقریباً 35% امپورٹ جو ہے وہ تیل کی جو ہے اپنا برآمدات ہیں. تو اس میں انالسٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم $5 سے $6 بلین کا جو فرق ہے وہ امپورٹس کے اندر آ سکتا ہے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے اس وقت؟ لاسٹ ایئر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ $2.9 بلین تھا. ٹھیک. تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً یعنی کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا اس میں کمی ہو سکتی ہے، بلکہ ختم ہو سکتا ہے اگر تیل کی پرائسز اسی سطح پہ رہتی ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان کا کافی ہائی ہے اصل میں. ٹھیک. $17 ارب کی پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں جو ہے پاکستان کو کافی افاقہ ہو سکتا ہے. اور ڈالر کی جو ہے جو پریشر ہے روپی کے اوپر اس میں کافی کمی آ سکتی ہے. جو شامی صاحب اس کا الٹیمیٹلی افیکٹ جو ہے انفلیشن میں پڑے گا، مہنگائی بھی کم ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا فیکٹرز ہیں بین الاقوامی طور پر؟ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ ایران جو ہے اور روس جو ہے اس کو سزا دینے کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے اور تیل پیدا کرنے والے ممالک امریکہ کے ساتھ مل کر
कीमतें गिरा रहे हैं, इसमें कोई सदाकत है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं इस सारी सूरत हाल के। जो असल सूरत हाल वो ये है कि अब देखिए जो तेल की कीमतें हैं वो पिछले कुछ सालों से तकरीबन $100 के अराउंड चल रही थी। ठीक। अगर आप देखें 2006-2007 के बाद से तेल कीमत में इजाफा शुरू हुआ और 2010 से 2014 तक ये एवरेज $100 के ऊपर कीमत रही है तेल की जो है। ठीक। तो जब तेल की कीमत किसी की कीमत ज्यादा होती है तो ऐसी प्रोडक्शन जो पहले हाई कॉस्ट प्रोडक्शन थी, जो शेल प्रोडक्शन जिसको आप कहते हैं, जो अमेरिका में शुरू हुई, ठीक, वो वाइबल हो गई इकोनॉमिकली जो है। ठीक। और यानी कि वो उस कीमत पे वो तेल निकाल के बेचना प्रॉफिटेबल हो गया। तो आप देखेंगे पिछले 3-4 साल के अंदर 4 मिलियन बैरल जो है ऑयल प्रोडक्शन का इजाफा जो अमेरिका में शेल ऑयल की प्रोडक्शन के अंदर हुआ है। ठीक। तो 4 मिलियन बैरल जो है तेल वो पर डे एक्स्ट्रा मार्केट के अंदर आया है पिछले, यानी आता रहा, और इस वक्त 4 मिलियन बैरल उसकी तादाद हो गई है। तो एक तो सप्लाई जो है बढ़ी है। अच्छा, दूसरा उसका फैक्टर फिर ये हुआ साथ साथ कि जो कॉन्फ्लिक्ट थे, मतलब जैसा लिबिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जैसा इराक में हालात खराब थे, जिस तरह जो है अपना ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी ऑयल की जो है, और वो एक्सपोर्ट के तकरीबन 3 मिलियन बैरल जो है, वो एनालिस्ट कहते हैं कि पर डे का ऑयल ऐसा था जो मार्केट से बाहर था, जो दोबारा ऑनलाइन आ गया या दोबारा मार्केट में आ गया। ठीक। तो एक तो सप्लाई जो है बड़ी है, एक तो फैक्टर ये हुआ है। दूसरा फैक्टर ये हुआ है कि जो आपकी इकोनॉमीज है बड़ी, जैसा चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, जिसमें जर्मनी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, BRIC जिनको हम कहते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन इकोनॉमीज में डिमांड स्लो डाउन हुई है। डिमांड में भी खातिर खा कमी हुई है। तो बेसिकली तो ये फैक्टर जो है सप्लाई और डिमांड का फैक्टर है कि सप्लाई जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है और डिमांड जो है कम हुई है। और उस ओपेक जो है, जो ओपेक का कार्टेल है जिसके अंदर सऊदी अरब भी शामिल है, कुवैत भी शामिल है, UAE भी है, अपनी प्रोडक्शन कम क्यों नहीं कर पा रहे? प्रेशर बरकरार रखने के करने से इनकार किया है। ठीक। प्रोडक्शन कम करने से इनकार इसलिए किया उन्होंने क्योंकि उनका ख्याल ये है, खासतौर देखिए सऊदी अरब जो है वो सबसे बड़ा वर्ल्ड का प्रोड्यूसर है। 9.6 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो सऊदी अरब प्रोड्यूस करता है। तो सऊदी अरब, UAE, कुवैत जो है, इन ममालिक का मौकफ ये था ओपेक की मीटिंग में नवंबर में हुई कि अगर हम प्राइस कट करेंगे तो उसका मार्केट शेयर जो है वो कम होगा। क्योंकि जो शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, आप भी देखिए ज्यादातर वो लोग हैं जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब अमेरिका के अंदर 1 मिलियन वेल्स हैं शेल ऑयल के और गैस के जो है। ठीक। और ये शेल ऑयल का जो वेल होता है ये बहुत जल्दी नहीं, बहुत देर नहीं चलता, ये 2-3 साल में ड्राई होता है, फिर नया वेल जो है उसको खोदना पड़ता है। ठीक। तो सऊदी का ख्याल ये है कि जो ये ऑयल प्रोडक्शन है, ये अगर हम अपनी प्रोडक्शन कम नहीं करेंगे तो प्राइस इस लेवल पे आ जाएगी जिसमें इनके लिए वाइबल नहीं रहेगा इसको प्रोड्यूस करना शेल ऑयल को। ठीक। और उससे अल्टीमेटली जो है सप्लाई कम होगी और उनका मार्केट शेयर जो है वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। इनका जो मार्केट है वो भी वो ले लेंगे। तो उनका ख्याल है कि हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। आपके ख्याल में ये कितने अरसे तक यानी कीमत दोबारा बढ़ सकती है? देखिए, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, अगर आप फिगर्स में जाएं, जो इस वक्त जो फिगर्स जो यूएस का डिपार्टमेंट है उसके अपने फिगर्स के मुताबिक अमेरिका में टोटल पोटेंशियल है शेल ऑयल गैस का, शेल ऑयल का, वो तकरीबन 50 बिलियन बैरल है। ठीक। उसमें से जो रिकवरेबल है यानी इकोनॉमिकली जिसको आप रिकवर कर सकते हैं वो तकरीबन 10 बिलियन बैरल है। ठीक। जबकि मिडल ईस्ट के जो 3 ममालिक हैं जिनमें सऊदी अरब है, कुवैत है और जो है UAE है, उनके पास जो जखीरा है वो 460 बिलियन बैरल्स का है। ठीक है ना। तो अब इवन अमेरिका के अपने जराए ये हैं कि 2020 जो है उसके बाद ये शेल ऑयल की प्रोडक्शन जो है उसमें बहुत कमी आना शुरू हो जाएगी। और अभी भी ऑलरेडी ये हुआ है कि इस प्राइस पे आने की वजह से, क्योंकि कहते हैं ये कि $60 पर बैरल जो है उससे प्राइस नीचे आती है तो ये ज्यादातर अनवाइबल हो जाते हैं शेल के जो वेल्स है। ठीक है, तो उनका ठीक है। शामी साहब बहुत उमर शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक मिनट देखें, आपके ख्याल में ये ईरान और रूस को टारगेट नहीं किया जा रहा, ये फायदा हासिल हो गया है? बस ये फायदा हासिल इसलिए हो गया है क्योंकि देखिए ये टोटल मार्केट इकोनॉमी है। मुकाबला जो है वो तो इस वक्त यूएस के शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स और ओपेक के दरमियान हो रहा है। ठीक। यानी इस वक्त देखिए अगर वो शेल ऑयल जो यूएस के अंदर बंद होंगे तो वहां पे जॉबलेसनेस होगी, वहां पे बेशुमार कारोबार बंद होंगे, वहां इनके डिफॉल्ट होंगे। तो मुकाबला इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के दरमियान या ईरान और रशिया के दरमियान नहीं हो रहा। ठीक। जो सप्लाई का मुकाबला हो रहा है वो ओपेक अपनी सप्लाई कम नहीं कर रहा और जो शेल ऑयल है वहां से सप्लाई आ रही है मार्केट के अंदर। ठीक। उसका बेनिफिट होता ये हुआ क्योंकि आपकी रशिया की और ईरान की इकोनॉमी बहुत हेवीली डिपेंडेंट है ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है। ठीक। रशिया की इकोनॉमी 70% एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है ऑयल की, ईरान की 50% जो है।
और उनको ब्रेक इवन करने के लिए अपने काफी हाई रकम तेल की चाहिए होती है अपने बजट को बैलेंस करने के लिए। तो ये दोनों ममालिक जो है, जिस तरह आप देखें रूबल जो है रशियन, वहाँ इंटरेस्ट रेट 17% हो गया, ठीक, यानी अपने रुपए को बचाने के लिए उनको मुसलसल इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है। इस तरह ही ईरान के अंदर भी प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमिक पैदा हो रही हैं। तो ये इसके फ्रिंज बेनिफिट्स हासिल हो गए। असल लड़ाई तो यूएस और ओपेक की हो रही है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर शामी साहब। इंटरनेशनल सिनेरियो के तनाजुर में उन्होंने तफसील से इस मामले को यहां पर बयान किया। शामी साहब, लेकिन लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो सारिफ है उस तक कब फवायद पहुंचेंगे इनकी? सारिफ तक तो फवायद पहुंच रहे हैं, यहां भी तेल की कीमतें कम हो गई, लेकिन अभी भी लोग महंगाई का रोना रोते हैं। नहीं, महंगाई तो रहेगी ना, पर महंगाई तो उसके और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन तेल की कीमतों में कमी आ गई है और उसके नताइज जो है बिजली के ऊपर भी मुरतब हो रहे हैं, ठीक है, और दूसरी चीजों पर भी होंगे। ठीक है नाज़रीन, मिलते हैं अब आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चार्ली एब्डो का हम जिक्र करेंगे। अगला शुमारा अब तैयार है, कल से मार्केट में दस्तयाब होगा। 30 लाख कॉपियां शाया की गई हैं और इससे पहले इसकी जो अशात थी वो 60,000 कॉपीज तक महदूद होती थी। लेकिन इसके साथ जुड़ी अहम खबर यह भी है कि फ्रांसीसी मैगजीन पर जब हमला हुआ तो उसमें एक रीजनल पुलिस चीफ थे हेलरिक फ्रेडो, उन्होंने खुदकुशी की है। 45 साल इनकी उम्र थी। तो शामी साहब, ये जो सूरत हाल नहीं बनी है, वो किसी जो विक्टिम था उसकी फैमिली को वो कर रहे थे, इंटरोगेट कर लिए, तहकीकात कर रहे थे उनसे, तो उसके असरात हुए और डिप्रेशन में आके खुदकुशी कर ली, ये कहा जाता है। ये जो चार्ली हेब्डो है, हेब्डो का मतलब है वीकली, हफ्तरोजा, यानी हफ्तरोजा चार्ली। तो अब ये अपने कार्टूनों के लिए और अपनी बेलगाम जर्नलिज्म के लिए मशहूर है। स्टायर के तौर पर वो कहते हैं। नहीं, वो तो अब उसमें कोई हदूद होनी चाहिए तंज़ो मज़ाक की भी, ये सारा फक्कड़ बनने। तो अब ये जो हंगामा हुआ है उसके नतीजे में उनकी अशात में इतना इजाफा हुआ और इसमें बहुत कुछ खराफात इस शुमारे में भी वो छापने की कोशिश कर रहे हैं या ऐलान कर रहे हैं। बहरहाल जो कुछ वहां हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन क्योंकि कई बेगुनाह लोग भी उसमें मारे गए। लेकिन एक बात जरूर है कि जो अहले मगरिब हैं उनको अपनी अदाओं पर जरूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो हॉलोकॉस्ट का तो जिक्र नहीं करने देते और जो कोई जिक्र करता है और कहता है कि नहीं हुआ या उसके ऊपर सवाल उठाता है उस पर मुकदमे चलाते हैं। बिल्कुल। और फिर उनके बाद लॉ ऑफ डेफेमेशन जो है वो भी उनके यहाँ पाया जाता है, इंट्रोड्यूस भी उन्होंने किया है। हद के इज्जत का कानून हर जगह मौजूद है। तो अगर एक ऑर्डिनरी बंदा जो है उसकी हतक हो सकती है, तो जिसे करोड़ों अरबों लोग जो हैं जिसको आइडियलाइज करते हो, ऐसी शख्सियात जो है उनकी तौहीन जो है वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा। तो अब मुसलमानों की बड़ी तादाद 50 लाख मुसलमान फ्रांस में हैं, दूसरे यूरोप के अंदर मौजूद हैं। उनके जज्बात से खेलना एक मैं समझता हूं कि अमन आलम जो है उसको खतरे में डालने के मुतरादिफ है। वहां के दानिश्वरों को और अहले इक़्तिदार को ये बात समझनी चाहिए और हमारे मुसलमान दानिश्वर जो हैं उन पर लाजिम है कि उनको ये बात वो समझाएं। सही। शाम साहब, पेशावर के जो एपीएस स्कूल के बच्चे हैं उनसे इज़हार यकजहती का सिलसिला मुसलसल जारी। आर्मी पब्लिक स्कूल, जी एपीएस लोगों की शायद समझ में नहीं आता, अब मुस्तामिल हो गया खासी हद तक। तो वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कल पहुंचे, आपने उनका जिक्र किया। आज अमीर जमात इस्लामी पहुंचे, भी पहुंचे। लेकिन असल बड़ी एक अहम बात यह है कि आज गवर्नर हाउस में हमारे दोस्त हैं लंदन के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं नसीम सिद्दीकी, उनके कालमों की किताब छपी है नक्शे कलम, उसकी तकरीब रूनुमाई थी। तो और गवर्नर चौधरी सरवर साहब जो थे उसको प्रिजाइड कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये बात कही कि और बताया कि आज सुबह 40 बच्चे जो हैं कोरिया से उनका एक डेलीगेशन आया पाकिस्तान में और गवर्नर हाउस पे आए वो पाकिस्तानी बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए। और जो उनके टीचर साथ थे उन्होंने बताया कि इन बच्चों के पास चॉइस था कि दुनिया के किसी और मुल्क में भी ये जा सकते थे, लेकिन इन बच्चों ने कहा नहीं, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं और वो जो बच्चे हैं उनसे इज़हार यकजहती करना चाहते हैं वहां के बच्चों से। तो जिस तरह निशाना बनाया गया और उसके बाद जो रद्द अमल हुआ पाकिस्तानी कौम में, जिस तरह पाकिस्तानी कौम के बच्चों ने एक बड़ी जवां हिम्मत होने का सबूत दिया है
उससे पूरी दुनिया में एक उनकी रिकग्निशन हुई है, उनका चेहरा जो है वो रोशन हुआ है और वो यहां पहुंचे हैं और पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश किया है, हमारे बच्चों को खराज तहसीन पेश किया है। तो ये हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, इंशाअल्लाह हम इनकी हिफाजत करेंगे और यही हमें एक रोशन कल की उम्मीद भी है, ऐसे बहादुर बच्चे जो हैं। बिल्ला शुबा। शामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने के करीब है, लेकिन एक कॉलर हमारे पास मौजूद है, मेजर वसीम चौधरी साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपना सवाल पेश कीजिएगा। जी, मेरा सवाल तो नहीं था, मेरा एक पॉइंट था जो कि मैं जल्दी फरमा दें जनाब। कहना चाहता, वो ये है कि अभी इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि तमाम प्रॉपर्टी एस्टेट एजेंट्स जो हैं वो अपने जो भी रेंट एग्रीमेंट देते हैं वो उनको अपने मुतलका थानों में भेजें। देखिए, इसके लिए एक सेंट्रल ऑफिस होना चाहिए, उसका एक पीओ बॉक्स दे दें, हर लोग उनको भेजे, वो सेंट्रल ऑफिस जो है वो उसकी स्क्रूटनी करे और वो अपने मुतलका थानों को कहे कि जी इसकी स्क्रूटनी करके हमें भेजें। यानी सूबे की सतह पर होना चाहिए मामला आपके ख्याल में? नहीं जी, सूबे की सिटी लेवल पे, यानी सीसीपीओ लाहौर जो है उसका एक पीओ बॉक्स हो। हम तमाम जितने लाहौर में 4,500 डीलर्स हैं, अगर कोई रेंट देते हैं, रेंट पे कोई प्रॉपर्टी देते हैं, उनको भेज दें, वो अपने थाने को भिजवाए, ना कि हम अपने अपने तौर पे थानों तो हर शहर में ये अलग अलग होना चाहिए पीओ बॉक्स। जी बिल्कुल, और उसका एक सेंट्रल डेटा होना चाहिए जो कि सेंटर में पड़ा हो, अल्लाह ना करे कहीं को वाकया होता है फिर वो उसकी। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका। शाम साहब, अमानुल्लाह साहब उनकी कॉल भी सुनने, डेरा इस्माइल खान से फोन किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बयान कीजिएगा अपना मुद्दा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब, मैं शामी साहब से ये सवाल पूछता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये जो सवाल करते हैं, सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। मसलन किसी को जो आप तजिया करते हैं, किसी अवाम को बुलाया जाए, न कि सियासतदान को बुलाया जाए। आप नहीं, बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे प्रोग्राम में तो सियासतदान आते ही नहीं है जनाब। हमारे प्रोग्राम में सियासतदान नहीं आते। हाँ जी, बहुत मेहरबानी आपकी। तजियाती नशीद शामी साहब के साथ यहाँ लगती है, उनके तजिया पेश किया जाता है, सहाफती उनका करियर रहा है, जारी बात है, तो अपनी फहम फासे के मुताबिक तजिया पेश करते हैं। हमारे प्रोग्राम फॉर्मेट नहीं है कि हम सियासतदानों को बुलाएं, यहाँ पर अवाम के रिलेटेड जो इशूज हैं वो आप तक हम जरूर पहुंचा जाते हैं। शाम साहब, प्रोग्राम खत्म, अब इजाजत ले लें नाजरीन से। फिर ठीक है, इजाजत जी नाज़रीन, बनेगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।